So today's solid state. So solid state. So solid compounds are solids are two types. One is called amorphous. One is called the amorphous solid. Another is called the crystalline solid. One is called amorphous. Another is called crystalline. Amorphous solid. Another is called crystalline solid. Okay. So amorphous solid and crystalline solids. So what are amorphous solids and what are crystalline solids? Amorphous solid is, so the arrangements is not regular. The arrangements are irregular. Irregular means what? Irregular means the arrangement. Suppose molecules are like this way. Like this way. So there is no specific arrangement. There is no specific or regular arrangement. There is no regularity. The irregular arrangements are there. So this is called the amorphous. Irregular means suppose one particle like this way, one particle is small, another is bigger. So there is no specific arrangement. And in case of crystalline solid, the arrangement is very specific. Suppose the arrangement are highly specific. This is the one arrangement. Another arrangement is there like this way. So one specific arrangement is there. So this is called crystalline. This is called the crystalline. So arrangement of the crystals are in the regular way. Regular. That means crystalline solids have definite geometrical shape, and amorphous there is no definite geometrical shape. The shape is not definite. There is no specific shape. Okay? Yes, sir. Now I want to explain another term with respect to amorphous and crystalline. This is called isotropic and anisotropic in nature. Isotropic. The amorphous solids, they are isotropic in nature. They are isotropic in nature. They are isotropic in nature. Isotropic means what? Another one is anisotropic. Anisotropic in nature. These two terms basically depends on some physical property. Suppose the melting point, boiling point, refractive index, based on that. So first you write the isotropic. So amorphous solids are isotropic in nature and crystalline solids are anisotropic in nature. So isotropic means the substance which show some properties same in all direction. And suppose if you cut the substance, an amorphous solid, so in all there show the same properties. মানে তুমি ভাবছো যে আমার তো বাবা এতো মানে ক্রিস্টালাইনটা হওয়া উচিত ছিল, আমার তো আইসোট্রপিকটা ক্রিস্টালাইন হলে ভালো হতো, কারণ ক্রিস্টালাইনে তো আপনি এখনই বললেন যে সুন্দর অ্যারেঞ্জমেন্ট করে আছে, তাহলে আমার সেখানে তো একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করে সেখানে আছে সুন্দর সেখানে, তাহলে আমার কি করে আপনি বলছেন যে যারা ক্রিস্টালাইন তারাই অ্যানাইসোট্রপিক হচ্ছে, তো আইসোট্রপিক হওয়া উচিত ছিল? তা কিন্তু নয়। দেখবে তোমাকে আমি দেখাচ্ছি। ধরো যখন আমি ক্রিস্টালটা এঁকেছি, ধরো বললাম এই একটা আছে এই একটা, ধরো এই একটা পুরো ব্ল্যাক করে দিলাম, জাস্ট অ্যারেঞ্জমেন্টে এরকম করে, আবার এরকম একটা ব্ল্যাক করে দিলাম, ধরো এখানে আবার একটা এরকম করে আছে, তাহলে এই আমার ব্যাপারটা ছিল। ধরো এখানে এরকম ছিল, এখানে এরকম করে অ্যারেঞ্জমেন্টে আছে, এখানে এরকম করে অ্যারেঞ্জমেন্টে আছে, এখানে এরকম করে আছে, একটা রেগুলার অ্যারেঞ্জমেন্টে আছে, মানে একটা একটা পরে পরে করে আছে।
এবার ব্যাপারটা হচ্ছে যদি ধরো আমি এরকম করে কাটলাম, যদি আমি এরকম করে কাটলাম ক্রিস্টালটাকে, যেরকম বাড়ি ধরো কেক গুলো কাটি, তাহলে দেখো দুপাশে কিন্তু অ্যারেঞ্জমেন্ট একই পড়লো না। এটা কিন্তু ক্রিস্টালাইন সলিড, একটা রেগুলার জিওমেট্রিতে আছে, কিন্তু আমি যদি একটা অ্যাঙ্গেলে কাটি সেখানে কিন্তু দুপাশের যে ওপেনিংটা একই থাকলো না, দুপাশে ওপেনিংটা দেখো দুপাশে ওপেনিং একই থাকলো না। যখন আমরা বাড়িতে কেক কাটি, কেকে কাজু কিশমিশ ডিফারেন্ট প্রপোর্শনে থাকে, কোনো রেগুলার ওয়েতে থাকে না। আমি যেরকম করে কাটি, তাহলে আমি সেখানে ওপেন করলে দুপাশে কি একই জিনিস দেখতে পাবো? যদি একটা সেখানে প্রপার অ্যারেঞ্জমেন্ট করে থাকে একটা সলিড, সেখানে কিন্তু আমি মনে হচ্ছে থেকে বাইরে থেকে পুরো ভালো অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে, কিন্তু কাটলে আমি কোন অ্যাঙ্গেলে কাটবো? যে কোনো অ্যাঙ্গেলে কাটতে পারি, কিন্তু দুপাশে কাটলে দুপাশে আমি একই জিনিস দেখতে পাচ্ছি না, অ্যারেঞ্জমেন্টটা ইরেগুলার হচ্ছে এক্ষেত্রে। তো যখন ক্রিস্টালাইন, সেখানে ল্যাটিস গুলো মানে সেখানে সলিডটা ল্যাটিস ফর্মে আছে, রেগুলার অ্যারেঞ্জমেন্ট করে আছে, কিন্তু কেটে দিলে কিন্তু দুপাশে একই জিনিস পাচ্ছি না, তার জন্য কি বলছি অ্যানাইসোট্রপিক। তো এই জন্যই রিফ্র্যাক্টিভ ইনডেক্স, থার্মাল এক্সপানশন, ইলেকট্রিক্যাল প্রপার্টি এগুলো সব ডিফারেন্ট হয়, এগুলোকেই বলে ডিফারেন্ট হলে তখন তাকে বলে অ্যানাইসোট্রপিক। দিস ইজ নট সেম। তাহলে কি বুঝতে পারলে তুমি, যে যারা ক্রিস্টালাইন সলিড হয় তারা অ্যানাইসোট্রপিক ইন নেচার হয়, তাদের ক্ষেত্রে ফিজিক্যাল প্রপার্টিজ ইন অল ডিরেকশন সেম হচ্ছে না। আর যারা অ্যামরফাস গুলো তো কোনো অ্যারেঞ্জমেন্টই নেই, তাই তুমি যাই করো, যাই ভাবেই করো, ওই সব ক্ষেত্রে তার সব সেম প্রপার্টি হবে, কোথাও কোনো অ্যারেঞ্জমেন্ট নেই, তুমি যেভাবেই কাটো যা করো কোনো অ্যারেঞ্জমেন্ট কিছুই নেই, তাই এদের ক্ষেত্রে কিন্তু সব প্রপার্টি সেম হবে। বলো আমাকে রেসপন্স একটু জায়গায় বুঝলে কিনা? শুধু এক লাইন করে পড়লেই হবে এখানে, অ্যামরফাস সলিড, ক্রিস্টালাইন সলিড, আইসোট্রপিক, অ্যানাইসোট্রপিক, ব্যাস। তারপরে আর কিছু পড়তে হবে না। তারপরে তোমাকে আমি চলে আসবো ডিফারেন্ট টাইপস অফ সলিডে। এখানে সলিডের এই একটা ভাগ বললাম বেসড অন দ্য অ্যারেঞ্জমেন্ট, এটা আমার জাস্ট বেসিক, খালি একটা কোশ্চেন থাকতে পারে হোয়াট ইজ আইসোট্রপিক, হোয়াট ইজ অ্যানাইসোট্রপিক, এই একটা কোশ্চেন থাকতে পারে 1 মার্কসের, আর কিচ্ছু থাকবে না। প্রথমে যে 2-3 পেজ বইতে লেখা আছে ওইসব গল্প লেখা আছে, ওগুলো কিচ্ছু পড়তে লাগবে না, আইসোট্রপিক অ্যানাইসোট্রপিক ছাড়া। আচ্ছা, নেক্সট চলে আসছি। এবার আমরা কিছু অন্য ধরনের সলিডের কথা বলবো, আমরা এরপরে কিছু অন্য ধরনের সলিডের কথা তোমাকে আমি বলছি, আমাকে বলো, রেসপন্স দাও। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। ওকে, হঠাৎ করে আমরা বৃষ্টি আসছে। এবারে আমি তোমাকে এখন 4 ধরনের সলিড কথা বলবো। একটা ধরনের হচ্ছে ফার্স্টে আয়নিক সলিড, এর মধ্যে আমি বলছি নাম্বার 1 আয়নিক সলিড। আয়নিক সলিড, এই আয়নিক সলিড মানে কি? মানে যখন সেখানে দুটো আয়ন আছে, কি রকম? ধরো বললাম NaCl, এক্সাম্পলস, অনলি এক্সাম্পলস। So only examples of ionic solid. That means normal salt, NaCl, KCl, AgCl, these are called the ionic solid. Why the ionic? Because they are constituted of cation and anion. This is the ionic solid. So ionic solids are composed of 2 different types of ion, cation and one anion. One positive charge, one negative charge. And the force of attraction here in case of ionic solid, the electrostatic force of attraction, this is called the electrostatic
force of attraction between the cation and anion. In case of ionic solid, the attraction is electrostatic force of attraction. And the melting point, boiling points are high. They are hard. These solids are hard and brittle. এই সলিড গুলো এবং conduct electricity in case of fused state or in aqueous solution. So they can conduct electricity in fused state or in aqueous solution. So these are the ionic solids: NaCl, KCl, AgCl. Examples: potassium nitrate, zinc sulfate, copper sulfate, sodium sulfate. Any salt, you know the thousands of examples of ionic salt. So only examples required, and I am giving some information on the ionic solid. Number one. Next, after the ionic solid, the next is number 2. এটা মুছে দেবো? হ্যাঁ স্যার। Next, number 2. This is called covalent solid. Next example is covalent solid or network solid. Covalent solid or network solid. So covalent solid or network solid means what? Covalent or network means suppose I am drawing the structure of diamond or graphite or silicon dioxide. So these bonds are covalent bond. So there I am showing the structure. কোন স্ট্রাকচার দেখাচ্ছি আমি। এখানে অ্যাট্রাকশনটা হচ্ছে কোভ্যালেন্ট বন্ড। এখানে কোভ্যালেন্ট বন্ড থাকে এর মধ্যে। ডায়মন্ড, গ্রাফাইট, SiO2 এদের মধ্যে কোভ্যালেন্ট বন্ড থাকে। এটা হচ্ছে কোভ্যালেন্ট or network solid. আর তুমি জানো অলরেডি এখানে এরা ইলেকট্রিসিটি বানাতে পারবে না, কিন্তু এক্সেপশনাল কেস গ্রাফাইট করতে পারে, ডায়মন্ড করতে পারে ইলেকট্রিসিটি, গ্রাফাইট কন্ডাক্ট ইলেকট্রিসিটি। এবার দেখো তোমাকে আমি ডায়মন্ড এবং গ্রাফাইট একে দেখাচ্ছি, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট যেটা বলবো এখন। Examples of covalent solid is diamond, graphite, SiO2 হতে পারে, আরো বোরন, নাইট্রাইট, অনেক কিছু কমন হতে পারে, সিলিকন কার্বাইড। এবারে দেখাচ্ছি স্ট্রাকচার ডায়মন্ডে, আমার সঙ্গে সঙ্গে আঁকো। ডায়মন্ডে কি হয়, এখানে সেন্ট্রালে একটা থাকে অ্যাটম এবং ওটার সঙ্গে আরো এরকম 4খানা অ্যাটম থাকে, এরকম করে থাকে। এটা হচ্ছে সেন্ট্রাল কার্বন। বেসিক্যালি ডায়মন্ড অংশ কার্বন and গ্রাফাইট অংশ কার্বন, তাই এরকম করে থাকে, একটার সঙ্গে 4টে। আবার দেখো এটার সঙ্গে আরো 4টে অ্যাটম থাকে এরকম। আবার এখানে তোমার এটার সঙ্গে আরো 4টে অ্যাটম থাকে, এটার সঙ্গে আরো 4টে অ্যাটম থাকে, এরকম করে। ঠিক আছে, তাহলে দেখো এরকম একটা অ্যাটম, আর এই একটা অ্যাটম, আবার দেখো এই একটা অ্যাটম, এই একটা অ্যাটম, এরকম করে আছে। দেখো পুরো দেখতে কেমন ডায়মন্ড ডায়মন্ড লাগছে স্ট্রাকচারটা। তুমি কিন্তু শুরু থেকে আমার সঙ্গে না আঁকলে আঁকতে পারবে না।
টেট্রাহাইড্রাল লোকে আমি জুড়ে জুড়ে দিলাম। আঁকতে পেরেছো কি আমার সঙ্গে? না স্যার। তুমি আগে এরকমটা আঁকো, এরকম জিনিসটা আঁকো আগে ফার্স্টে, এরকমটা কি ফার্স্ট এঁকেছো আগে বলো। এরকমটা কি ফার্স্টে এঁকেছো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। এরপরে তুমি আবার এখান থেকে এরকম একটা বের করো, এরকম করে করেছো এরকম। হ্যাঁ স্যার। আবার এখান থেকে আবার এরকম একটা করো, টেট্রাহাইড্রাল ইউনিট করেছো। হ্যাঁ স্যার। এবারে তুমি এক একটা ইউনিটকে জুড়ে দাও, এরকম এরকম বন্ড দিয়ে, এই একটা ইউনিট টেট্রাহাইড্রাল ফার্স্টে গেছিলাম, এরকম জুড়ে দাও, বুঝেছো? হ্যাঁ স্যার। এরপরে আবার এটাকে জুড়ে দাও, এটাকে। বাবা কেমনটা হচ্ছে এইটা, তুমি আবার এখানটা জুড়ে দাও এরকম করে, বুঝেছো? তো হ্যাঁ এরকম স্যার। টেট্রাহেড্রাল ইউনিট গুলো জুড়ে জুড়ে আছে। এটা যেমন হচ্ছে ডায়মন্ডের স্ট্রাকচার, এই ডায়মন্ডে প্রত্যেকটা কার্বন, এই যে একটা কার্বন, ওয়ান কার্বন attached with another four carbon, so that's why one carbon attached with another four carbon, so the hybridization is sp3, the geometry is tetrahedral, this is tetrahedral, there is no free electrons, that's why diamond is not conductor of electricity, is a not conductor of electricity. Why? Because there is no free electron, there is no free electron. তাহলে যেহেতু এখানে কার্বন কার্বন সিঙ্গেল বন্ড, তাহলে এখানে কার্বন কার্বন সিঙ্গেল বন্ড যেটা আছে এর ডিসটেন্সটা কিন্তু 1.54 অ্যাংস্ট্রম। এখানে যে বন্ড অ্যাঙ্গেলটা আছে সেটা কিন্তু 109 ডিগ্রি 20 মিনিট, নরমাল যেরকম হওয়া উচিত ওরকমই হচ্ছে। সো এখানে এটা ডায়মন্ডের স্ট্রাকচার। ডায়মন্ডটা হার্ড বিকজ দেয়ার আর টেট্রাহাইড্রাল ইউনিট জয়েন্ট টুগেদার, there are no vacant space, this is rigid structure, this is three-dimensional structure, giant interlocking structure, interlocking, they are interlocked with each other, এমন জড়ি জড়িয়ে গেছে তুমি কোনোদিন জড়ানো খুলতে পারবে না, তুমি ভীষণ স্টেবল হয়ে গেছে, ইন্টারলক হয়ে গেছে। যেরকম করে বাড়িতে সুতো জড়িয়ে যায়, খুলতে পারবে না আর, এর অবস্থা তাই হয়েছে। হয়েছে, এটা কোভ্যালেন্ট সলিড, বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। তোমাকে আমি এবারে আরেকটা কোভ্যালেন্ট সলিড এঁকে দেখাবো, ডায়মন্ড, আগলার গ্রাফাইট এঁকে দেখাবো। ডায়মন্ড ও গ্রাফাইট থেকে তোমাদের আইএসসি তে অনেকগুলো কোশ্চেন প্রিভিয়াস ইয়ারে আসতো। তাহলে another examples of network solid or covalent solid, why this is called network? নেটওয়ার্ক মানে দেখো না জড়িয়ে জড়িয়ে আছে কেমন করে, পুরো নেটওয়ার্ক বিছিয়ে দিয়েছে, ঠিক আছে? দেবাঞ্জন দাসের মতো, দেবাঞ্জন দাস যেরকম সারা পৃথিবীতে পুরো তার নেটওয়ার্ক বিস্তার করে দিয়েছে, আইএএস অফিসার হয়ে গিয়ে কোনো জায়গায় তার বাদ নেই আর, পরীক্ষা নিচ্ছে, টিচার নিয়োগ করছে, এক্সামিনেশন নিচ্ছে, বাচ্চারা গিয়ে ক্লাসে ভর্তি হচ্ছে, গিয়ে পড়ছে, সেখানে ভ্যাকসিন দিচ্ছে, নীলবাতি গাড়িতে ঘুরছে, মন্ত্রীদের সঙ্গে বসে বৈঠক করছে, অনেক বড় জাল। তো এরকম এরও অনেক বড় জাল ফেলে দিয়েছে ও।
এই ডায়মন্ড, এবং সে জাল সুদূর বিস্তারী, অনেক বড় ল্যাটিস করতে পারে। বুঝছো কিছু? হ্যাঁ স্যার। So another examples of যদি কোশ্চেন থাকে why diamond is not conductor of electricity, তখন তুমি বলবে in the diamond structure one carbon attached to it another 4 carbon atom, one carbon attached to it another 4 carbon atom, so there is no free electron. That's why diamond cannot conduct electricity. ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। এবারে আমরা পড়ব ডায়মন্ড, এই সরি, ওহো, গ্রাফাইট, গ্রাফাইট, গ্রাফাইট। দেখো এখানে এরকম একটা লেয়ার আছে, একটু উপরটা মুছি না হলে জায়গাটা ধরবে না। এখানে আরেকটা এরকম হেক্সাগন রাখলাম, এখানে আরেকটা হেক্সাগন আছে দেখতে, এখানটা এরকম একটা হেক্সাগন আছে, এরকম আছে একটা লেয়ার। আবার দেখো মানে এখানে কিন্তু সব কার্বন কার্বন আছে, এগুলোতে এটা সব কার্বন কার্বন করে আছে, তাই এই কার্বন গুলো এরকম করে নেটওয়ার্ক করে করে আছে, এটা একটা লেয়ার। এরপরে আবার দেখো এই একটা অ্যাটম, এই একটা লেয়ার, এই একটা লেয়ার, এরকম লেয়ার করে আছে। এখানে আবার এরকম করে কার্বন কার্বন গুলো সব আছে, এভাবে আছে, কার্বন কার্বন করে এভাবে বন্ডিং করে আছে। নেক্সট হচ্ছে যে লেয়ারটা আমি এখানে গেছি এটা আবার রিপিটেশন হবে, আবার এখানে রিপিটেশন হলো, মানে এই এরকম একটা লেয়ার, এরকম একটা লেয়ার, একটু ডিসটেন্স আছে, আমি অত ভালো আঁকতে পারলাম জায়গার জন্য, তাহলে এরকম করে সব তিনটে লেয়ার আমি আঁকলাম, তিনখানা লেয়ার লেয়ার করে এরকম আছে। আচ্ছা এরকম আবার আছে, দেখো আমার এই লেয়ারটা দেখতে এই লেয়ার দেখতে আলাদা, আবার দেখো এটা আবার দেখতে একই রকম হচ্ছে, এ বি মানে এ লেয়ারটা দেখতে যেরকম, বি লেয়ারটা দেখতে একটু আলাদা, আবার এ লেয়ারটা কিন্তু আবার রিপিটেশন হয়েছে। ঠিক আছে, আবার তোমার এটা হয়েছে এরকম, তাহলে আমার কি হয়েছে এখানে, এখানে একটা কার্বনের সঙ্গে আরো তিনটে ইট ক্যান কন্ডাক্ট ইলেকট্রিসিটি বিকজ ডিউ টু স্যার। one free electron. হ্যাঁ স্যার বলছি যে না আপনার ভিডিওটা মাঝখানে পজ হয়ে যাচ্ছে আর সাউন্ডটা কেটে কেটে আসছে। তাই মানে পজ হয়ে যাচ্ছে, মানে নীলাঞ্জসা, নেটওয়ার্কের জন্য। বুঝতে পেরেছি। নীলাঞ্জসা আছো? হ্যাঁ স্যার, তুমিও কি একই পাচ্ছ রেজাল্ট? একটুখানি প্রবলেম হচ্ছিল মাঝখানে। এখন ঠিক হয়েছে? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, এখন ঠিক হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা তাহলে দেখো এখানে বলছি এটা হচ্ছে
গ্রাফাইটের স্ট্রাকচার যেখানে তিনটে লেয়ার এঁকেছি আমি, এ লেয়ার, বি লেয়ার, আবার এ লেয়ার, তাহলে তিনটে লেয়ার মধ্যে অনেক গ্যাপ আছে, তিনটে লেয়ারের মধ্যে, মানে এক একটা লেয়ারের মধ্যে তোমার 3.35 অ্যাংস্ট্রম, মানে ধরো এই যে লেয়ারটা আছে আর মানে এই দুটো লেয়ারের মধ্যে, এই লেয়ারের সঙ্গে আমার এই লেয়ারের যে গ্যাপটা সেটা হচ্ছে 3.35 অ্যাংস্ট্রম ডিসটেন্স। তাহলে ডিউ টু প্রেজেন্স অফ ফ্রি ইলেকট্রন এই কম্পাউন্ডটা ইলেকট্রিসিটি কন্ডাক্ট করতে পেরেছে। তাহলে ডিউ টু প্রেজেন্স অফ ফ্রি ইলেকট্রন এই কম্পাউন্ডটা ইলেকট্রিসিটি কন্ডাক্ট করতে পেরেছে। এবং এখানে দেখো এই কার্বনগুলো সব কিন্তু প্রত্যেকটা sp2 হাইব্রিডাইজেশন, এবং এখানে বন্ড অ্যাঙ্গেল কিন্তু 120 ডিগ্রি। এক একটা লেয়ার আর একটা লেয়ার উপরে পিছলে যায়, স্লিপ করছে। দ্যাটস ওয়াই গ্রাফাইট ইজ a lubricant, graphite lubricant, and this is also examples of a network solid. এঁকে নাও, জাস্ট তিনটে লেয়ার আলাদা আলাদা, এ লেয়ার যেরকম দেখতে, তারপরে বি লেয়ার, আবার এ লেয়ার, আবার বি, আবার এ, এরকম করে করে থাকে। ঠিক আছে, আমরা যেরকম করে বাড়িতে স্যান্ডউইচ খাই, একটা রুটি দিলাম, জ্যাম জেলি বাটার শসা মশলা দিয়ে দিলাম, আবার রুটি চাপিয়ে দিলাম, আবার একটু রুটি মুটি একটু দিলাম, একটু আবার একটু জ্যাম জেলি দিলাম, আবার রুটি চাপিয়ে দিলাম, এরকম করে দেখো হচ্ছে। মানে পাউরুটি ভেজিটেবলস, পাউরুটি ভেজিটেবলস, পাউরুটি ভেজিটেবলস, দেখো এরকম করে করছি। বুঝছো? হ্যাঁ স্যার। নাকি এনে এনে দেখাতে হবে? না স্যার, বুঝেছি। বুঝেছি। আচ্ছা, তার মানে এনে দেখাতে হবে না রানী, রানী হচ্ছে যদি এক্ষুনি দেখাতে যদি খেয়ে নেয় স্যার, এই জন্য দেখাবো না। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ও খাও, আমি খাবো না। না স্যার। তাহলে আমার ডায়মন্ড এবং গ্রাফাইট হলো, এটা হচ্ছে কোভ্যালেন্ট সলিড। নেক্সট আমরা নেক্সট পড়বো মলিকুলার সলিড। এটা মুছে দিলে বলবে। স্যার হয়ে গেছে। স্যার এক মিনিট দাঁড়ান। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ স্যার হয়ে গেছে। নেক্সট নাম্বার 3, molecular solid. Next number 3, molecular solid. আচ্ছা, examples of molecular solid. So molecular solids are different types. There are 3 types of molecular solid. One is called polar, non-polar, hydrogen bonded. So these solids are 3 types. One is called the polar, another is called the non-polar, and number C is called the hydrogen bonded. So polar, non-polar, hydrogen bonded. So there are 3 types of molecular solids: polar, non-polar, hydrogen bonded. So polar, non-polar means what? Suppose
when I am writing polar, first এ বলছি polar molecular solid. So polar means there are two poles. That means from the concept of class 11 chemical bonding, the compounds have different pole, positive pole, negative pole, dipole moments are there. This is called the polar. Pole means suppose hydrogen chloride HCl, the positive pole and negative pole is there. HCl can stay in the solid form also HCl, or you can take SO2 in the solid form, because in the SO2 there are some polarity. Polarity means this is dipole moment is there. এটা হচ্ছে polar. এই পোলারের জন্য হাই বয়লিং পয়েন্ট, হাই মেল্টিং পয়েন্ট, এবং এটা কিন্তু জেনারেলি কি হয়, মানে রুম টেম্পারেচার লিকুইড বা গ্যাস ফর্মে থাকে, কিন্তু তুমি কি সলিড ফর্মে বানাতে পারো। এখানে ডাইপোল ইন্টারঅ্যাকশন থাকে। এবারে নেক্সট ওয়ান হচ্ছে এইটুকু পড়লেই হবে, যে এইটুকু বুঝলেই হবে। এখানে ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশনটা হচ্ছে ইন কেস অফ পোলার ডাইপোল ইন্টারঅ্যাকশন, ডাইপোল ইন্টারঅ্যাকশন। ডাইপোল মানে কি, এই যে পোল, নেগেটিভ পোল পজিটিভ পোল ইন্টারঅ্যাকশন, এটা হচ্ছে পোলার। নেক্সট নাম্বার বি, নন পোলার। আচ্ছা, কি নন পোলার মিন্স what? Non-polar means, you know, polarity is not there, zero dipole moment. CO2 non-polar, solid form, dry ice, carbon dioxide, this is non-polar. Or hydrogen, there is no polarity. Okay, so these are the molecular solid. Iodine, methane, so there is a non-polar molecules are there. So CO2, H2, N2, there is no polarity. The force of attraction in case of polar, this is the dipole and dipole interaction. In case of non-polar, there is a weak Van der Waals force of attraction, and this is called weak London force. London, this is the place name, the London or scientist name. বাবা মার নাম রেখেছে লন্ডন ঘোষ। বুঝছো? হ্যাঁ স্যার। এটা হচ্ছে একটা এই লন্ডন ফোর্সটা হচ্ছে, এটাও ক্লাস 11 এ পড়েছো স্টেটস অফ ম্যাটারে, একটা উইক ডিসপারশন ফোর্স। এই উইক ডিসপারশন ফোর্সটাকে বলে লন্ডন ফোর্স। এটা ওয়ান টাইপস অফ ভ্যান ডের ওয়ালস ফোর্স। So that's why the non-polar solids they are soft, they are non-conductor of heat and electricity, they have low melting point, boiling point, they are usually gaseous state or in the liquid room temperature. So polar and non-polar molecular solids, they are at room temperature, they are liquid or gas, but you have to transfer in the solid form. The number 3 types of solid, this is called hydrogen bonded solid. It is number C, hydrogen bonded. Hydrogen bonded means what? Suppose H2O, hydrogen bonding will be there in case of H2O. When the water from the ice, in the ice also hydrogen bonding is there. This is called hydrogen bonded solid. Not only water, also in the H8, also in the ammonia, they have some solid form. And this water, H8, ammonia, they are hydrogen bonded. Hydrogen bonding is the attraction there. So examples and what the force of attraction. Hydrogen bonded. Okay, they are also non-conductor at room temperature. They are liquid,
they are solid, they are liquid at room temperature. কয়টা পড়বে এটা? স্যার হয়ে গেছে। Next, number 4 is called the metallic solid. বাবা কত ধরনের সলিড আছে পৃথিবীতে। Number 4, metallic solid. So metallic solid means what? কি বুঝতে দেবো লেন্দর স্যার? হ্যাঁ স্যার। বুঝতে দেবো তো? হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, next you see metallic solid. So metallic solid means metals. Metal means any metal, sodium metal, calcium metal, iron metal, nickel metal, normal metals in element form. These are the metallic solid. Okay, metal. So then what the force of attraction is there in case of metal? This is the called electron C model. Okay, electron C models. There are metallic bonds are there, and the metallic bonds are due to the electron C structure. Only remember normal metals, copper, Ag, Au, metallic solids are there. Okay. So this is done. Please open your book. See that first part is done or not. Check your copy, check your book on the copy. Examples of ionic solid, network solid, molecular solid, metallic solid done. Crystalline solid, amorphous solid, and then isotropic, anisotropic. Next, another solid is there. This is called pseudo-solid. Pseudo-solid. The pseudo-solid means these are called super cooled liquid. The example is glass. The glass is called a super cooled liquid or pseudo-solid. Why this is called? You know, in the old historical building, the lower part of the glass. Suppose I am taking an example. Suppose, ধরো আমি এরকম একটা বলছি, এই হচ্ছে একটা বই আমার, এটা ধরো গ্লাস, এটা একটা গ্লাস। তাহলে এই গ্লাসটা যদি এরকম করে অনেক বছর থাকে, অনেক বছর এরকম করে আছে, ওল্ড হিস্টোরিক্যাল বিল্ডিং, তাহলে সেই গ্লাসটা কি হয়, ফ্লো করে, উপরের পার্টে যেভাবে ফ্লো করে, এই নিচটা মোটা হয়ে যায়, উপরটা থিন হয়ে যায়, নিচটা ঠিক হয়, উপরটা থিন হয়। এটা সম্ভব ওল্ড হিস্টোরিক্যাল বিল্ডিং যে গ্লাসগুলো আছে সেখানেই সম্ভব, কারণ সেখানে গ্লাসটা ফ্লো করে। এই গ্লাসকে বলে সুপার কুল লিকুইড। এটা দেখতে কেমন একটা মিল্কি অ্যাপিয়ারেন্স হয়ে যায়। এই অবধি বোঝা হলে বলবে আমাকে।
স্যার হুম, স্যার সিউডো সলিডটা আরেকবার বোঝাবে? হ্যাঁ, সিউডো সলিড মিন্স মানে একে বলা হচ্ছে বিকজ ই সুপার কোর লিকুইড, মানে গ্লাস যেগুলো হয়, গ্লাস নর্মাল যে গ্লাসগুলো থাকে সেই গ্লাসগুলো কিন্তু একটা অ্যামরফাস সলিড। সেই গ্লাসগুলো ফ্লো করে যখন একটা ওল্ড হিস্টোরিক্যাল বিল্ডিং থাকে, ওই ওল্ড হিস্টোরিক্যাল বিল্ডিং গুলোর তোমার লোয়ার পার্টটা ঠিক হয়ে যায়, ওপরের দিকটা সরু হয়ে যায়। এটা ছবি দেখালাম তো, তখন তুমি আটকে গেছিলাম। না স্যার দেখছি। হ্যাঁ, তখন কি হয়, এই ধরো গ্লাস দেখাচ্ছে, এই গ্লাসটা এরকম অনেক বছর আছে, 300 বছর আছে। তুমি ধরো দাঁড়িয়ে আছো 300 বছর, এরকম করে তোমার কি হয়, পা ফুলে ফুলে যাবে, ব্লাড ঠিক করে হবে না, সার্কুলেশন। যেটা আমার হয়, আমি সকাল 8টা থেকে শুরু করি পড়াতে, রাতে 10টায় পড়ানো শেষ হয়, কন্টিনিউ দাঁড়িয়ে আছি। যখন রাত 10টার সময় বসি তখন আমার পা গুলো ফুলে যায়, কারণ আমি সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি এরকম করে পৃথিবীর সামনে। তাহলে সব কিছু নিচে দিয়ে ফ্লো হচ্ছে, তাই জন্য সব এরকম সলিডের ক্ষেত্রেও ফ্লো করে, গ্লাসের ক্ষেত্রে ফ্লো করতে করতে নিচের পার্টটা মোটা হয়ে যায়, তাই পা গুলো গোদা গোদা হয়ে যায়। বুঝছো? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, আমরা এবারে চলে আসবো আর একটা জায়গায়। আমরা এখন এখান থেকে চলে যাব অন্য জায়গায়, এখানে আর থাকবো না। এখানে অনেকদিন ছিলাম, আর থাকতে ভালো লাগছে না। আমরা অন্য দেশে গিয়ে সেখানে আমরা নাগরিকত্বে থাকবো, এখানে সিটিজেনশিপ রাখবো না আমরা। ঠিক আছে, আমরা নীরবে দেশ ছেড়ে চলে যাব, নীরব মোদির মতো, কোনো সাউন্ড করবো না। এইবারে আমরা সলিড শেড ঢুকছি আস্তে আস্তে করে। কোথায় ঢুকছি? সলিড শেড ঢুকছি আমরা। বলো, আমাকে একটু সাড়া দাও যে শুনতে পাচ্ছ। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। এবারে দেখো, আমরা সলিড শেডে ঢুকে পড়লাম। এই যে সব সলিড তোমাকে দেখালাম, এই যে তোমাকে অনেক সলিড বললাম, আমরা এবারে এই ডিসকাশন করব। একটা সলিড, সেই সলিড মানে ধরো এই যে বাড়িটা তৈরি হয়েছে, এই বাড়ির মধ্যে অনেক ইট আছে, তাহলে এক একটা ইট দেখতে এরকম হয়, এরকম করে একটা ইট আছে। আবার দেখো, আমি বলছি আবার এরকম একটা ইট, মানে এটা একটা ইট আবার এরকম, দেখো এরকম করে দেখতে হয় ইটগুলো তো, মানে একে আমরা বলছি, এটা তো কিউবিক নয়, একটা স্পেশাল শেপ, এটা কিউবয়েড। আচ্ছা, তো এক্ষেত্রে একটা বিল্ডিং বানানোর জন্য এটা একটা ইউনিট, একটা ইউনিট রয়েছে। এটা তোমার হচ্ছে একটা ইউনিট, এটা ইটের নামটা লিখলাম, ঠিক আছে, এটা ইটের নাম, এটা আমি বানিয়েছি, এটা আমার নাম। তো এটা একটা ইট। এবারে এরকম লক্ষ লক্ষ ইট দিয়ে বাড়ি বানানো হচ্ছে। তাহলে একটা বাড়ি যদি একটা ল্যাটিস হয় সলিডের, এক একটা ইট হচ্ছে তার ইউনিট। যেরকম আমাদের বডির মধ্যে কত মিলিয়ন মিলিয়ন সেল আছে, তাহলে আমাদের বডি যদি একটা ইউনিট হয়, তাহলে এক একটা সেল হচ্ছে তার ইউনিট। বুঝছো কিছু? হ্যাঁ স্যার। তাহলে এবারে আমরা ডিফারেন্ট টাইপ নিয়ে সলিড নিয়ে কথা বললাম, আরো কথা বলবো। এবারে সব ক্ষেত্রে তো আমার একই ধরনের ইউনিট হতে পারে না। সেখানে ধরো কেউ বাড়ি বানিয়েছে, সে পুরোনো দিনের ইট দিয়ে করলো, রেড ইট দিয়ে করলো। এখনকার বাড়িগুলো সেই সিমেন্টের ইট দিয়ে করছে। কেউ কেউ বাড়ি বানাচ্ছে বড় বড় সিমেন্টের সেই ধপ ধপ করে বানাচ্ছে, এত ছোট ছোট ইট নয়, সে বড় বড় সব পাওয়া যায়, কিউব পাওয়া যায়, বড় বড় করে দেখতেই হয়, সেগুলো বসিয়ে লোক করছে গ্রিন। সেগুলো করে সেটা আমার পলিউশন কন্ট্রোল করছে, কারণ ইট বানাতে হলে পলিউশন হয়। তো
এক একটা বাড়ি এক এক রকম, সেরকম এক একটা সলিডও কিন্তু এক এক রকম ইউনিটকে ফরমেশন হয়। তাহলে যখন একটা সলিড তার ইউনিট থেকে ফরমেশন হচ্ছে, আমরা সেই ইউনিটগুলো নিয়ে কথা বলবো। তাহলে আমরা তোমাকে এখন কথা বলছি, ফার্স্টে যে কথা সেটা হচ্ছে ইউনিট সেল। আমরা কথা বলছি এখন ইউনিট সেল নিয়ে। ইউনিট সেল মানে একটা ল্যাটিসের মধ্যে সেখানে কতগুলো ইউনিট আছে বা কি ধরনের সেটা বলবো ইউনিট সেল। তাহলে ইউনিট সেল মানে কি? হোয়াট ইজ ইউনিট সেল? ইউনিট সেল মানে হচ্ছে the smallest block or geometrical figure from which an entire crystal can be built up. Smallest block or geometrical figure from which an entire crystal lattice can be built up. This is called the unit cell. স্যার আরেকবার বলবেন? Unit cell is the smallest block or geometrical figure. Unit cell is the smallest block or geometrical figure from which an entire crystal can be built up. An entire crystal can be built up by its দরকার নেই up to here. So it is the smallest block or geometrical figure from which an entire crystal can be built up. So this is called the unit cells. তার মানে আমি বাড়ি বানাচ্ছি, এই একটা ইউনিট সেল নিয়ে একটা ইউনিট নিয়ে চলে এলাম, আর একটা ইউনিট নিয়ে চলে এলাম, এরকম করে করে নিয়ে একটা বড় ঘর বানালাম। তাহলে সেরকম যখন আমি একটা সলিড বানাচ্ছি, ধরো বললাম এই একটা আমি একটা এরকম একটা আঁকলাম, এখানে এরকম করে আঁকলাম, 3D স্ট্রাকচার আঁকছি। এটা হচ্ছে একটা কিউবিক একটা ইউনিট, এটা কিউবয়েড, এটা কিউবিক। মানে এখানে দেখো সবগুলো ডিসটেন্স সেম। লুডোর যে ডাইস হয় সেখানে কিন্তু সব ডিসটেন্স সমান। মানে কি, সেখানে আমরা তিনটে অ্যাক্সিস পড়েছি, এক্স ওয়াই এবং জেড। এই একটা এক্স অ্যাক্সিস, এই একটা ওয়াই অ্যাক্সিস, এই একটা জেড অ্যাক্সিস। ঘরের কোণা দেখো, উপরের দিকে চোখ তুলে ঘরের কোণাটা তাকে দেখো, ঘরের কোণাটা দেখো, ঘরের যেখানে কোণাটা লেগেছে সেখানে দেখো এই একটা দেওয়াল, এই একটা দেওয়াল, উপরে একটা সিলিং। তাহলে ঘরের কোণাটা হচ্ছে এই কোণাটা। তোমাকে কিন্তু সলিড স্টেটে অনেক কিছু ভাবতে হবে, ইমাজিনেশন পাওয়ার বাড়াতে হবে। তুমি যদি তোমার চোখের মধ্যে ধুলি পড়ে থাকো তাহলে কিন্তু সলিড স্টেট বুঝতে পারবে না। Solid state, the compounds are 3D, so you have to think and you have to represent the 3D in 2D plane. এই 3D স্ট্রাকচার আমরা 2D প্লেনে কি করে আঁকবো? তাহলে দেখো এই যে ঘরের কোণাটা, যেখানে আমার এই একটা অ্যাক্সিস, এই একটা অ্যাক্সিস, উপরে সিলিং লেগে গেছে। তুমি কি দেখতে পাচ্ছ ঘরের কোণাটা আমার? এই দেখো, দেখাচ্ছি তোমার ঘরের কোণা, দেখা যাচ্ছে ঘরের কোণাটা আমার? হ্যাঁ স্যার। তাহলে দেখো ঘড়ির দিকে যে কালারফুল ওয়ালটা, আর এইদিকে ডান দিকে যে ওয়ালটা, আর উপরে যে সিলিংটা, তিনটে গিয়ে ওই কোণায় গিয়ে মিশে গেছে। ওই কোণাটা, এই কোণাটা দেখো, এই যে আমি আঙুল দিলাম, দেখছো কোণাটা দেখো? হ্যাঁ স্যার দেখো। এই কোণাটা আঙুল দেখালাম, এই কোণাটা দেখো, এই দেখো এই কোণাটা, এই কোণাটা হচ্ছে আমার এক্স ওয়াই জেড, তিনটে কর্নার একসঙ্গে মিট করেছে। তাহলে সেটা এখানে, তাহলে যখন আমি একটা লুডোর ডাইস দেখাচ্ছি, এখানে কিন্তু প্রত্যেকটা অ্যাঙ্গেল 90 ডিগ্রি। আমি এখানে এঁকেছি যে কি দেখতে এরকম লাগছে, কিন্তু এটাকে আমি এরকম করে আঁকি, ধর উল্টো দিক করে আঁকা, এরকম করে জেড। তাহলে দেখো এটাও 90 ডিগ্রি, এটাও 90 ডিগ্রি, এটাও 90 ডিগ্রি। তার মানে ঘরের যে কোণার সঙ্গে তিনটে প্লেন জুড়ে আছে, প্রত্যেকটাই 90 ডিগ্রি করে আছে। মানে এটার সঙ্গে এইটা
90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল, মানে দুটো যে কোণা এখানে আছে, মানে দুটো ধরো যে ওয়াল এখানে মিশেছে এই জায়গাটায়, এই যে কোণাটা, এই একটা ওয়াল এই একটা ওয়াল, এটা কিন্তু 90 ডিগ্রি আমার। আবার ওটার সঙ্গে মিশেছে উপরে প্রত্যেক 90 ডিগ্রি এখানে আছে। তাহলে এবং এখানে বলা হচ্ছে এই অ্যাঙ্গেল গুলো যা হচ্ছে ঠিক আছে, এক্ষেত্রে এটা হচ্ছে কিউবিক, এটা কিউবিক একটা ইউনিট সেল, একটা ইউনিট, এটা ইউনিট, এরকম লক্ষ লক্ষ ইউনিট নিয়ে এলে একটা ল্যাটিস হবে, একটা অনেক বড় একটা ল্যাটিস হলো। ল্যাটিস মানে কি, ওর মধ্যে অনেকগুলো ইউনিট সেল আছে, বোঝা যাচ্ছে কি? ওকে বলছি আমরা ক্রিস্টাল ল্যাটিস, ওকে বলছি আমরা ক্রিস্টাল ল্যাটিস। আমরা বাড়িতে সেই মিশ্রি ভিজিয়ে খাই, রাত্রেবেলা মিশ্রি ভিজিয়ে রেখে দিই, দেখতে চিনির মতো হয়, সুগার কিউবের মতো বড় 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 হয়, জলে ভেজানোর পর দেখি সে সুতো বেরোয়, কতগুলো সেখানে সুগার কিউব লেগে লেগে এরকম হয়েছে ভাবো। তাহলে সেখানে এক একটা সুগার কিউব হচ্ছে ইউনিট সেল, সেগুলো লেগে 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 এত বড় মিশ্রিটা বানানো হয়েছে। তাহলে মিশ্রিটা হচ্ছে একটা ক্রিস্টাল ল্যাটিস, আর এক একটা সুগার কিউব হচ্ছে একটা ইউনিট সেল। বুঝতে পারলাম কি? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। এবারে একজন সায়েন্টিস্ট এই সলিড স্টেট নিয়ে অনেক কাজ করেছে। সেই সায়েন্টিস্ট তোমাকে 7 ধরনের ক্রিস্টাল বলছে, তোমাকে 7 টাইপস অফ ক্রিস্টাল তোমাকে শিখতে হবে, 7 টাইপস অফ ক্রিস্টাল ল্যাটিস তোমাকে বলতে বলছে। তাহলে আমি ফার্স্টে বলতে পারলাম ইউনিট সেল, একটা দেখালাম কিউবয়েড ইউনিট সেল, আর দেখালাম এখানে কিউবিক ইউনিট সেল, আর বললাম যে আমাদের 3টে অ্যাক্সিস আছে, সেই 3টে অ্যাক্সিস নিয়ে আমি আরো কথা বলছি আমি। আমার যে সব সময় যে এক্স ওয়াই জেড যে আমি 3টে অ্যাক্সিস আনলাম, আমার সব সময় যে 90 ডিগ্রি হবে তার কোনো মানে নেই। এই 90 ডিগ্রি হবে কি হবে না, সবগুলো সেম হবে কি হবে না, তার উপর বেস করে আমি তোমাকে 7 টাইপস অফ ক্রিস্টালোগ্রাফিক সিস্টেম বলছি। There are 7 types of crystallographic system according to Bravais lattice. Bravais, one scientist name, সে তোমাকে 7 ধরনের ক্রিস্টাল ল্যাটিস বলেছে, 7 টাইপস। আমি এক এক করে তোমাকে বলছি। স্যার। হ্যাঁ কি বলছো? স্যার বলছি যে আপনার ভয়েসটা ক্লিয়ার আসছে না স্যার, কেটে কেটে আসছে। কেটে কেটে নীলাঞ্জসা কেটে কেটে হ্যাঁ স্যার। কেটে কেটে আসছে কথা। না স্যার, আমার এখানে ঠিক আছে। স্যার বলছি যে ভয়েস কেটে যাচ্ছে, আমি তো কোথাও কাটিনি ভয়েস, আমার তো ভয়েস এমনি আছে। ছুরি কাছে আমাকে কিছু নেই, ছুরি কাছে তোমার কিচেনে আছে, ওরা নি। না স্যার, না স্যার, আমি ওটার কথা বলিনি স্যার, নেটওয়ার্ক প্রবলেম হচ্ছে। ও হ্যাঁ সেটাই। আচ্ছা এন্ডে वापस हम कर लेंगे। তুমি কি রানী ওয়াইফাই ক্লাস করছো, মোবাইল নেটে ক্লাস করছো? স্যার মোবাইল है। মোবাইল নেটে কেটে কেটে শুনতে পাবে। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি বলে দেবো, যেখানে পাবে না বলবে, বলে দিচ্ছি, ঠিক আছে? ঠিক আছে। আমার তো ওয়াইফাই কানেকশন, তো প্রবলেম হওয়ার কথা নয়, কারণ কখনো হয়তো প্রবলেম হতেই পারে, সেটা নয়, কিন্তু সব সময় হবে না, তোমার এন্ড থেকে প্রবলেম থাকতে পারে নেটওয়ার্কে, মোবাইল নেটওয়ার্ক। আচ্ছা তোমাকে আমি 7 টাইপস অফ এখন ক্রিস্টাল সিস্টেমে কথা বলছি। 7 টাইপস অফ ক্রিস্টাল ল্যাটিস অর ক্রিস্টাল সিস্টেম। তোমাকে আমি 7খানা এখন ক্রিস্টাল ল্যাটিস দিয়ে বলবো কথা। নাম্বার 1, 7 ধরনের ল্যাটিস দিয়ে কথা আমাকে বলবো এখন। তোমাকে আমি একটু আগে যে এরকম একটা দাগ টেনেছিলাম, যে 3টে অ্যাক্সিস, যে এরকম করে বলছিলাম, এরকম করে বলেছিলাম, সেক্ষেত্রে এখানে একটা রিপ্রেজেন্টেশন আছে। এই যে আমি তোমাকে একটা 3টে অ্যাক্সিস কে লিখলাম এক্স ওয়াই জেড,
এখানে এক্স এবং ওয়াই মাঝখানে যে অ্যাঙ্গেলটা, আমি বললাম এটা হচ্ছে এক্স, এটা ওয়াই, এটা জেড, তাহলে এই যে অ্যাঙ্গেলটা আমি লিখছি এটা আলফা বলে। এটা কিন্তু একদম স্পেসিফিক রিপ্রেজেন্টেশন, তুমি তোমার মতো করে দিতে পারবে না। এক্স এবং ওয়াই এর মাঝখানে যেটা দিয়েছি সেটা আমি একদম ফিক্স, এক্স এবং জেড, সরি এটা বিটা হবে। তাহলে এটা হচ্ছে বিটা, মানে এই দুটো অ্যাক্সিসের মাঝখানে যে অ্যাঙ্গেলটা বিটা, সে তুমি চেঞ্জ করতে অসুবিধা নেই, মানে আলফা বিটা মোটামুটি হলেই হলো। কোনটা কি সেটা মনে রাখার কোনো দরকার নেই, তোমাকে মনে রাখতে হবে না। এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে তোমার গামা, আর এই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে অ্যালফা। তাহলে আলফা বিটা গামা তিনটে অ্যাঙ্গেল আঁকলাম। এবারে এখানে তিনটে অ্যাঙ্গেল আঁকলাম, এরপরে আমরা এখানে তিনটে ডিসটেন্স বলবো। এই পয়েন্ট থেকে এই যে ডিসটেন্স আছে, ধরো এটা একটা ল্যাটিসের মধ্যে আছে, ল্যাটিসের মধ্যে সব 3D স্পেস, তাহলে সেখানে আমার এই সমস্ত অ্যাঙ্গেল গুলো 90 ডিগ্রি নাও হতে পারে। ধরো আমি ঘরটাকে ধরে এভাবে বাঁকিয়ে দিলাম, তাহলে ঘরে ঘরে বেঁকে যাবে, আবার হতেই পারে। কেউ কেউ তো বাঁকানো ঘর বানায়, কেউ কারো কারো তো সিলিং গুলো দোতলা ঘর হয়, তো সেটা হতেই পারে। সেক্ষেত্রে আমার তো তিনটে অ্যাক্সিস সমান নাও হতে পারে। আমি তোমাকে যে আমার ঘরটা দেখালাম সেখানে আমার সমান আছে তিনটে কোণা, আমার তো সেখানে ঘর বানাতে পারি যে ঘরটা একটু ভালো, ঠিক আছে এরকম হয়তো অনেক বানানো হলো, একটু কাজু বরফির মতো করে ঘর বানাই, একটু কম্পিউটারের সিপির মতো করে ঘর বানাই, একবার গ্রাফাইটের স্ট্রাকচার ঘর বানাতে পারি। এরকম তো মানুষের ইচ্ছা হয়, সবসময় কি একই ঘরে থাকতে ভালো লাগে নাকি? তো সেরকম আমার ডিফারেন্ট তো হতেই পারে, তার জন্য তো 7 টাইপস হয়েছে, না তো একরকম টাইপের অপশন। আচ্ছা, আর এখানে একটা হচ্ছে এ, একটা হচ্ছে বি, আর একটা হচ্ছে সি। এটা এই পয়েন্ট এখান থেকে এই অ্যাক্সিসের ডিসটেন্সটা। তাহলে দেখো আমি তোমাকে যে একটু আগে ল্যাটিসটা এঁকেছিলাম, আমার সেখানে যদি এরকম ল্যাটিস তোমাকে এঁকে দেখাই, তাহলে এই ল্যাটিসে দেখো তো, তুমি একটা যে কোনো কোণাকে ভাবো, তুমি এই কোণাটাকে ভাবো, তাহলে এই কোণা থেকে এই যে কোণার এই যে এখানটা অ্যাটম আছে এই যে ডিসটেন্সটা, আবার দেখো এই কোণা থেকে এই যে ডিসটেন্সটা, আবার এখান থেকে তাহলে এই যে ডিসটেন্সটা, এখান থেকে একটা ডিসটেন্স আছে, তো আমি এখানে এ বি আর সি ভাবলাম। তাহলে একটা কোণা থেকে যে তিনটে তোমার হাত বেরিয়েছে তিনটে অ্যাক্সিসের মতো করে, আমি এক একটাকে এ বি সি ধরলাম। কোনটাকে এ, কোনটাকে বি, কোনটাকে সি ধরবো সেটা তোমার ইচ্ছা, আমি তোমাকে এখানে কোনো ফিক্স করে দিচ্ছি না। আবার দেখো বলছি আমি, একটা যে ইউনিট তোমাকে এঁকে দেখাচ্ছি, সেই ইউনিটটা বাঁকা, টেরা, খোঁড়া, লম্বা, চ্যাপ্টা যা খুশি হতে পারে, কিন্তু সেটা 3D, তাই তিনটে সেখানে অ্যাক্সিস আছে এক্স ওয়াই জেড। আমার কখনো কোনো সলিড তো আর এই এখানে আটকে থাকবে না, তার তো একটা ডেপথ থাকবে, তার মানে তার আরেকটা অ্যাক্সিস এখানে আছে। সেক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে আমার যে ক্রিস্টালটা 7 টাইপ, তোমাকে আমি এখানে একখানা বোঝাচ্ছি বোঝানোর জন্য, আমার তিনটে যে আমি এঁকেছি দেখো এখানে, আর এই যে এই কোণা থেকে এই কোণাটা, এই তিনটে ডিসটেন্স আমি লিখলাম এবিসি। এটা বুঝলে কিনা বলো? বুঝেছি স্যার। হ্যাঁ, কি গো রানী, হ্যাঁ স্যার। বুঝেছো? হ্যাঁ স্যার বললাম তো। আচ্ছা, নিরঞ্জা স্যার। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, তাহলে আমার এখানে তিনটে হচ্ছে এবিসি, আমরা এইগুলো নিয়ে সারা চ্যাপ্টারটা পড়বো। এবিসি এবিসি এইগুলোকে বলছি আমরা এই ডিসটেন্স গুলো, আর এই অ্যাঙ্গেল গুলো হচ্ছে আলফা বিটা গামা, আলফা বিটা গামা। অ্যাঙ্গেলস এবং সেখানে এবিসি কে বলছি আমরা এজ, হয় না এজেস, এবিসি। আচ্ছা, এবারে
এই যে তোমার অ্যাঙ্গেল একটা 3D ইউনিটে অ্যাঙ্গেল এবং এই যে তোমার ডিসটেন্স গুলোর ডিফারেন্স গুলো হয়, কোথাও সেম নয়, কোথাও 120 ডিগ্রি বর্ন অ্যাঙ্গেল, কোথাও 90 ডিগ্রি বর্ন অ্যাঙ্গেল, এর উপর বেস করে 7 টাইপের ক্রিস্টাল হয়। এর উপর বেস করে আমার সেখানে 7 ধরনের ক্রিস্টাল হয়। নাম্বার 1 হচ্ছে okay, the first is the cubic. First one is the cubic lattice. Cubic. তাহলে কিউবিক মানে কি এখন দেখো আমি একে ভাবে দেখাচ্ছি একে। এই যেটা আমি এখনই আঁকছিলাম লুডোর ডাইস, যেখানে আমার এরকম আছে, আমি হয়তো এখানে যে আনলাম দেখে বলছি যে সব সেম হচ্ছে না। এখানে বলেছে যে এ আর বি আর সি তিনটে ইকুয়াল এবং আলফা বিটা এবং গামা তিনটে 90 ডিগ্রি। এটা হচ্ছে আমার কিউবিক ল্যাটিস। মানে লুডোর ডাইস, লুডো খেলি না আমরা, সেই লুডোর গুটিটা, সেখানে আমার তিনটেই সমান। মানে তোমাকে আমি বোঝাচ্ছি একটা এক্সাম্পল দিয়ে। একটা
ধরো আমি এই বাক্সটা দেখাচ্ছি, বাক্সটা দেখো, ভালো করে ভাবো এই বাক্সটা তাকিয়ে। এই বাক্সটাতে এই যে কোণাটা আছে, এই কোণাটা থেকে এই ডিস্টেন্সটা, এখান থেকে এই ডিস্টেন্সটা আর এখান থেকে এই ডিস্টেন্স কি সমান? আমাকে বলো আগে। তোমরা কি আছো? 90 ডিগ্রি। আমি বলছি এই যে কর্নারটা দেখাচ্ছি, এই কর্নার থেকে এখান থেকে এই ডিস্টেন্স যদি এ হয়, এটা যদি বি হয়, এটা যদি সি হয়, এই তিনটে কি সমান ডিস্টেন্স জিজ্ঞেস করছি। না স্যার। তার মানে এটা আমার কিউবিক হবে না? না, এটা কিউবিক হবে না। হবে না। যদি আমি এরকম একটা স্ট্রাকচার নিই যেখানে আমার এখান থেকে এই ডিস্টেন্সটা, এখান থেকে এই ডিস্টেন্সটা আর এখান থেকে এইটা সেম হয়, যেটা আমরা লুডো খেলি বাড়িতে, সেই লুডোর যে গুটিটা হয় সেটা কিন্তু দেখতে এরকমই হয়, এরকম দেখতে হয়। হ্যাঁ স্যার। আমার হাতেরটা কিন্তু কিউবিক নয়। তাহলে কিন্তু দেখো আমার কিন্তু এই যে প্রত্যেকটা অ্যাঙ্গেল কিন্তু 90 ডিগ্রি, দেখো কোনো বাঁকাটা কিছু নেই। এই কর্নার থেকে এটাও 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল, এগুলো 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, তাহলে এই এ বি সি তিনটি দিলাম, এই তিনটে কিন্তু সেম ডিস্টেন্স এবিসি আর 90 ডিগ্রি সব, এটা হচ্ছে কিউবিক ল্যাটিস। তোমাকে সিম্পলি মনে রাখতে হবে কিউবিক মানে হচ্ছে তিনটে এজেস এবিসি ইজ ইকুয়াল এন্ড অল দ্য অ্যাঙ্গেলস আর 90 ডিগ্রি, এইটুকু মনে রাখতে হবে। এক্সাম্পলস অফ কিউবিক তোমাকে কিছু বলছি আমি সেখানে, ধরো বললাম NaCl, তো এক্সাম্পল মনে রাখতে হবে সিম্পলি, জাস্ট সেরকম পরে মনে রাখলে হবে। NaCl, KCl, জিঙ্ক সালফাইড আছে কিউবিক, কিউবিক ল্যাটিস। এই যে ল্যাটিস গুলো হয়, তোমাকে কিন্তু আমি ক্রিস্টাল ল্যাটিসের এক একটা ইউনিট সেল নিয়ে কথা বলছি, এবং এক একটা ইউনিট সেল নিয়েই তো ক্রিস্টালটা হয়, এবং সেখানে 7 ধরনের হতে পারে। আমি কিন্তু অনলি আমার কাছে এই দুটো প্যারামিটার আছে, অ্যাঙ্গেল আর এজ লেন্থ। এটা কি একদম জলের মতো ক্লিয়ার কিনা বলো? এটা কি জলের মতো ক্লিয়ার? যা, হ্যাঁ স্যার। এটা কি জলের মতো ক্লিয়ার হলো? কি বোঝালাম? হ্যাঁ স্যার। রানী, না নিরঞ্জসা, কোনো কথাই বলছে না, কোনো কথাই বলছে না, দেখো, বুঝলে? হ্যাঁ স্যার। নিরঞ্জসা আছো? কি গো নীলাঞ্জসা, আছো পৃথিবীতে? নীলাঞ্জসা কি পৃথিবীতে আছো না ঘুমিয়ে গেছো? নীলাঞ্জসা শুনতে পাচ্ছ? যা, কি করবে রানী এখন? স্যার ও আছে। কোথায় আছে? স্যার পার্টিসিপেন্টসে তো দেখাচ্ছে ও আছে। পার্টিসিপেন্ট লিস্টে আছে, কিন্তু ও তো পৃথিবীতে এখন নেই। নীলাঞ্জসা আছো? ওকে আমি আনমিউট করছি, কোন রেসপন্স দেখো নেই। যদি মানুষটা না থাকে এখানে, তাহলে ও কি করে পড়াটা বুঝবে? কি সমস্যায় পড়েছি ভাবো। উফ, তোমরা যে বাড়িতে ওয়াইফাই নিচ্ছ না, কি বিপদ জানো তো এই মোবাইল নেটওয়ার্ক পড়ে। না স্যার, মোবাইল নেটওয়ার্কটা ঠিকই চলে। তুমি ঘুমিয়ে গেছো তো? হ্যাঁ, তুমি ঘুমিয়ে গেছো তো?
যা ও ঘুমিয়ে গেছে জানো তো, ফোন করতে ঘুম থেকে ধুরপড়ে উঠে পড়েছি। না স্যার, ও লিভ করে গেছে। এখন তো লিভ করলো। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ নীলাঞ্জা স্যার হ্যাঁ স্যার। বলছি তুমি কতটা শুনেছিলে তারপরে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পড়লে? স্যার আমি আমার নেটওয়ার্কে একটু ইস্যু হচ্ছে, আমি ঘুমিয়ে পড়িনি স্যার। রানীকে জিজ্ঞেস করো কখন থেকে ডাকছি, কোনো সাড়া শব্দ নেই। আমি শুনতে পাইনি, সরি স্যার, নেটওয়ার্কটা হ্যাঁ। একটু কেটে কেটে যাচ্ছিল। তুমি কত অবধি শুনেছো বলো? না না, এটা অবধি আমি লিখেছি, এই কিউবিকটা এটা পড়াচ্ছিল তখন শুনেছি। হ্যাঁ ব্যাস, তাহলে কিউবিকটা বললাম যে আমার কাছে ক্রাইটেরিয়া কি কি। ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে এজ লেন্থ গুলো এবিসি, আর অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে আলফা বিটা গামা। এই দুখানা ক্রাইটেরিয়া, ঠিক আছে? এই দুখানা ক্রাইটেরিয়া এজ লেন্থ আর অ্যাঙ্গেল গুলো, এর উপর বেস করে আমরা 7 ধরনের তোমাকে সিস্টেম শেখাচ্ছি। তাহলে কিউবিকটা হয়ে গেল। নেক্সট হচ্ছে অর্থোরম্বিক। নেক্সট নাম্বার 2, এটা মুছে দিলাম। তাহলে এইটার এক্সাম্পল বললাম লুডোর গটিটা, তুমি মনে রাখবে, তাহলে বুঝতে পারবে যে তিনটে সব সমান, সব 90 ডিগ্রি। তোমাকে কিন্তু প্রত্যেকটা এক্সাম্পল মনে রাখতে ডেইলি লাইফের সঙ্গে লিঙ্ক করে, তোমাকে প্রত্যেকটা মনে রাখতে হবে ডেইলি লাইফের সঙ্গে লিঙ্ক করে, না হলে হবে না। নাম্বার 2 হচ্ছে অর্থোরম্বিক। অর্থোরম্বিক অর্থোরম্বিক। আচ্ছা এখন শুনতে পাচ্ছ তো? হ্যাঁ স্যার, আমাকে তো, হ্যাঁ আমি শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা অর্থোরম্বিক মানে দেখো, এবারে তুমি এক কাজ করো, তুমি বাড়ি থেকে এখন একটা কি বলবো তোমাকে, আর কম্পিউটারের সিপিইউ তুলে নিয়ে চলে আসো। কম্পিউটারের সিপিইউ নিয়ে আসো, বা ইট নিয়ে আসো, বা এই বাক্সটা নিয়ে আসো। এই বাক্সটা হচ্ছে তোমার অর্থোরম্বিক। এই বাক্সটাই হচ্ছে অর্থোরম্বিক, এর থেকে ভালো আর এক্সাম্পল কিছু নেই। আমাকে বলো দেখি, এখানে এবিসি রিলেশনটা বলো, এখানে এ বি সির মধ্যে রিলেশনটা কি বলো, বলো। এবিসি কি ইকুয়াল না আনইকুয়াল, না কি, কোনটা সমান কোনটা কম? স্যার, a is not equals to b and c. হ্যাঁ এই তো, তাহলে এখানে এ বি সি কোনটা ইকুয়াল নয়। এবারে আলফা বিটা গামা বলো, তিনটে কি ইকুয়াল এবং 90 ডিগ্রি, না কম বেশি আছে অ্যাঙ্গেল গুলো? এই কর্নারটা Sir, দেখো, equal and 90 degree. একদম 90 ডিগ্রি। তাহলে তোমাকে এটা মুখস্থ কি করতে হলো? না স্যার। নীলাঞ্জা স্যার রেসপন্স দাও, মানে বুঝতে পারছো তুমি আসো কিনা, বুঝতে পারছো কিনা? স্যার আমি বুঝেছি। তার কথাটা বলো আমার সঙ্গে। তাহলে এখানে এটা হচ্ছে ইট, বাড়ির কম্পিউটারের সিপিইউ, তোমার কেমিস্ট্রি বই, জুতোর খাপ, তোমার ল্যাপটপের খাপ, পৃথিবীর যে কোনো খাপ, পৃথিবীর যে কোনো বাক্স, সব দেখতে অর্থরম্বিক। এখানে আমার এই যে পয়েন্ট থেকে এইটা 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 কোনোটাই সমান নয়, কিন্তু দেখো স্ট্রেট একদম পুরো 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল সব। তাহলে এটা হচ্ছে আমার অর্থরম্বিক। তোমাকে সিম্পল এজ লেন্থ আর অ্যাঙ্গেল গুলো মনে রাখতে হবে, আর কিচ্ছু নয়। এই কম্পাউন্ড গুলোর এক্সাম্পলস মনে রাখতে হবে না এখন। নেক্সট
এটা মুছে দিই। Next, number 3. Next, number 3. Number 3 types. Rhombohedral. Rhombohedral এবারটা। আগেরটা ছিল অর্থরম্বিক, এখনটা রম্বোহেড্রাল। তুমি রম্বাস দেখেছো? হ্যাঁ স্যার। কোথা দেখেছো? মাঝবুকে। আজকে খেয়েছো? হ্যাঁ স্যার, রম্বাস কিভাবে খাওয়া যাবে? কেন, হলদিরামসের কাজু বরফি খাওনি? ও হ্যাঁ 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 স্যার খেয়েছি। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, তো রম্বাস মানে দেখো সেখানে তোমার ওরকম বাঁকা থাকে। রম্বাস দেখতে এরকম হয় কিনা বলো দেখি? হ্যাঁ স্যার। তাহলে একই হয়। তাহলে যখন এটা হবে 3D স্পেসে, তাহলে রম্বাস হলে সেখানে কিন্তু আমার সমস্ত গুলো সেম হয়। স্কয়ারে যেরকম সব সেম, এখানেও সব সেম। তাই a ইকুয়াল টু b ইকুয়াল টু c। কিন্তু বাঁকা তো, স্ট্রেট তো নয়। তাই এখানে আলফা বিটা গামা 90 ডিগ্রি কোনোটাই নয়। না না, আমি এখানে ইকুয়াল লিখবো, আলফা বিটা গামা তিনটেই সমান, কিন্তু 90 ডিগ্রি সমান নয়। কারণ আমার সেখানে অ্যাঙ্গেলও কিন্তু একই রকম দেখতে হবে, কিন্তু কোনটা 90 ডিগ্রি নয়। এটা হচ্ছে হলদিরামসের কাজু বরফি, ঠিক আছে? আমরা রম্বাস খাই বাড়িতে বসে বসে। বুঝতে পারোনি তাই তো? না স্যার, না স্যার বুঝেছি। নেক্সট, নেক্সট নাম্বার 4। নাম্বার 4, আসলে কি জানো তো, ছোটবেলায় যখন আমি পড়াশোনা করতাম আমি ঘুমিয়ে যেতাম। টোলে পড়তে যেতাম, টোলে তো ধরো টোলটা এখানে, এখানে অনেক বাচ্চা পড়ছে, টোলে পড়তাম। এখানে টিচার পড়াচ্ছে বসে, আমি এখানে বসে আছি, এখানে বসে আছি, এখানে বসে আছি, এখানে বসে আছি। মাঝখানে এমন ঘুম পাড় পেত, ছোট বাচ্চা, ছোট ছোট বাচ্চা পড়ছিস ব্যাচে গিয়ে, এইখানে যেখানে টিচার পড়াতো এই বাইরে একটা বারান্দা মতো আছে, এই বারান্দায় একটা শোয়া জায়গা করে রাখতাম আগে থেকে, একটা বেড পেতে রাখতাম। টিচারকে বলতাম যাচ্ছি ওয়াশরুমে, এখান থেকে এখানে ঘুমিয়ে থাকতাম। টিচার দেখছি জায়গাটা ফাঁকা, অনেকক্ষণ ধরে কেউ নেই, খুঁজতে বেরিয়েছে কোথায় ঘুমিয়ে আছে, গিয়ে দেখে এখানে একজন বাচ্চা দিব্যি ঘুমিয়ে আছে আরাম করে, নাক দিয়ে ফস ফস করে হাওয়া ছাড়ছে। বুঝেছো? হ্যাঁ স্যার। এই জন্যই ভাবছি যে আমি তো আমার মতো ভাই ভাবছি দিন আসে ঘুমিয়ে গেছে কোথায়, ফোন করার সময় ধরপড়ে উঠে পড়েছে। নেক্সট দেখো, এটাও কিন্তু রেকর্ডিং হলো। হ্যাঁ, নেক্সট হচ্ছে হেক্সাগোনাল। নাম্বার 4, হেক্সাগোনাল। আমার কাছে কিন্তু ক্রাইটেরিয়া গুলো কিন্তু ওইগুলোই, মানে এ বি আর সি নিয়ে, আর আলফা বিটা গামা নিয়ে, আর কিছু কোনো ক্রাইটেরিয়া নেই। এই তিনটে কিনে কাজ করতে হবে। হেক্সাগোনাল মানে কি জিনিস গো? হেক্সাগোনাল তুমি কোনদিন দেখেছো কিরকম দেখতে হয় হেক্সাগোনাল গুলো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার দেখেছি। কোথায় দেখেছো গো? স্যার বেনজিনের স্ট্রাকচার তো হেক্সাগোনাল। বেনজিন হেক্সাগোনাল, ভালো কথা। আর মৌমাছির চাকের ওই এগুলো কিউব গুলো। হ্যাঁ, হানিকম বি, আচ্ছা হেক্সাগোনাল, একদম ভালো বলেছো। আর এই এখনই আগলাম একটু গ্রাফাইট এঁকেছি, গ্রাফাইট তো হেক্সাগোনাল এঁকেছিলাম না? হ্যাঁ। গ্রাফাইটটা হচ্ছে এক্সাম্পলস অফ 3 ডাইমেনশনাল হেক্সাগোনাল।
মৌমাছির যে চারটা বললে ভেতরে স্ট্রাকচার গুলো যখন এক একটা ইউনিট সেল হয় এক্স্যাক্টলি এটা হেক্সাগোনাল ল্যাটিস, ঠিক বলেছো। তার মানে দেখো মৌমাছির চাকের এক একটা যে হেক্সাগোনাল হয় অনেকগুলো নিয়ে ল্যাটিস হয়ে গেছে একটা, তাহলে ওটাই কিন্তু একটা ওয়ান টাইপস অফ ক্রিস্টাল ল্যাটিস। ওটা নয় মানে যখন সলিড গুলো হয় তখনই হবে, ওটা সলিড ফর্মের মধ্যে এক্সাম্পলস নয়। তাহলে হেক্সাগোনাল আমার হচ্ছেটা কি, আমার হেক্সাগোনাল হচ্ছেটা কি? তাহলে হেক্সাগোনাল মানে আমার দেখতে এরকম, এবং যখন 3D স্পেস থাকে তখন এই একটা হেক্সাগন এবং তার থেকে আরেকটা হাত বেরিয়ে আছে যেটা আমার আরেকটা লেয়ারের সঙ্গে জুড়েছে, তাই কি না বলো? তাহলে আমার এই হচ্ছে একটা হেক্সাগনের একটা পার্ট দেখালাম। তাহলে এইখান থেকে এই যে এ, এই যে বি আর এই যে সি, আমাকে বলো এই হেক্সাগোনাল যে 3D প্লেনটা আঁকলাম এখানে কি এ বি সি সব সমান না কোনো ব্যাপার আছে? স্যার এ বি সমান সি টা সমান না। তাহলে এ আর বি টা সমান কিন্তু সি টা কিন্তু সমান না, একদম কারেক্ট। এবারে তুমি আমাকে বলো যে এখানে এই যে অ্যাঙ্গেলটা আছে একটা হেক্সাগনের, এই অ্যাঙ্গেল কত ডিগ্রি হয়? 120। 120 ডিগ্রি হয়, একদম ঠিক আছে। তাহলে তোমার এখানে গামাটা হচ্ছে 120 ডিগ্রি, যেটা তাহলে আলফা বিটা তাহলে কত? দেখো এই একটা হেক্সাগন, তার নিচে আরেকটা হেক্সাগন, এরকম করে এই একটা হেক্সাগন এই একটা হেক্সাগন মাঝখানে এরকম করে দেখো, এই একটা আমার হাতটা একটা হেক্সাগন এই একটা হেক্সাগন। তাহলে আমাকে বলো এখানে অ্যাঙ্গেলটা কত করে আছে দুটোর মধ্যে? স্যার 90 ডিগ্রি। তাহলে এখানে আলফা বিটা ইকুয়াল টু 90 ডিগ্রি, তাহলে আলফা বিটা 90 ডিগ্রি, গামাটা 120 ডিগ্রি। তুমি প্রত্যেকটা एग्जांपल নিয়ে ভেবে করবে, তাহলে মনে থাকবে। সলিড স্টেট তোমাকে এমন পড়ান স্কুলে পড়িয়ে দেবে তুমি কিচ্ছু বুঝতে পারবে না, তুমি এমন ভয় পাবে কেমিস্ট্রি পড়াই ছেড়ে দেবে। তোমাকে আমি যে এতক্ষণ ধরে বোঝালাম কোনো একটা জায়গায় কঠিন কিছু লেগেছে? না না স্যার। তাহলে আমরা এখানে 7 টাইপস মানে 4 রকম টাইপ পড়ে নিলাম, কিউবিক, অর্থোরম্বিক, রম্বোহেড্রাল, হেক্সাগোনাল। আমরা আরো পড়ব, আমরা আরো পড়ব। নেক্সট নাম্বার 5, এটা এঁকে নাও খাতায়, এরকম করে আঁকো তাহলে মনে রাখতে পারে বাড়িতে পড়ে। আচ্ছা এবারে আর কি হতে পারে, লোকে ভাবা শুরু করে দিয়েছে কি অপশন আসতে পারে। আরে বাবা এ তো আমার এবিসি আর আলফাবেটের মধ্যে পারমুটেশন কম্বিনেশনই করছি আমরা এখানে পারমুটেশন কম্বিনেশন করছি অ্যারেঞ্জমেন্ট যেরকম করে। নেক্সট নাম্বার 5 রকম দেখো, নাম্বার 5 এক কাজ করি আমরা এখন এইটাকে নিয়ে আসি, এই বাক্সটাকে নিয়ে এসেছি এখানে দেখো, এই বাক্সটায় বলেছিলাম এই কর্নার থেকে এই ডিসটেন্স এই ডিসটেন্স এই ডিসটেন্সটা সমান নয়, তাই একে আমি বলেছিলাম অর্থোরম্বিক। কম্পিউটারের সিপিইউ বই এরকম হয় দেখতে। এক কাজ করি তো, যদি এরকম বই বানাই যেখানে আমার এইখান থেকে এই ডিসটেন্স যা হবে এখান থেকে এইটা সেই একই ডিসটেন্স হয়, আর একটু মোটা করে দেবো এটাকে, আমি এটাকে আরো বেশি মোটা করে দিলাম, আমার এটা লম্বা থাক কিন্তু এইখান থেকে এটা যেরকম হবে এখান থেকে এটা সেরকম করে মোটা করে আর একটু অ্যাড করে মোটা করে দিলাম এই অবধি। মানে আমি চাইছি কিরকম বলতো, আমি চাইছি অ্যাকচুয়ালি এই এ আর বিটাকে সমান করে দিতে, সিটা লম্বা আছে থাক আর বাকি যা যা অ্যাঙ্গেল আছে 90 সব 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল থাক। তাহলে দেখো আমি আরেকটা শেপ পাবো, কি পাবো কিনা বলো? হ্যাঁ স্যার। তখন তাকে বলছি আমরা টেট্রাগোনাল, তখন তাকে বলছি আমরা টেট্রাগোনাল।
টেট্রাগোনাল। এটা মানে কি? আমরা একবার বললাম লুডোর ডাইস বানাচ্ছি পুরো স্কয়ার স্কয়ার করে, একবার বলছি ইট বানাচ্ছি, কম্পিউটার সিপিইউ বানাচ্ছি, জুতোর খাপ বানাচ্ছি, সমস্ত প্যাকেট বানাচ্ছি, সবই করেছি আমরা আগে। এখন বলছি না ভালো লাগছে, ওই শুধু ভালো লাগছে না, এরকম এক কাজ করি, এরকম বানাই এরকম বানাই, এই দুটোকে আমরা একদম সমান করে দিই দুটো। আর এটা তো বড়ই থাক না, কি এটা যেন দেখার মতো ছবি দেয়। তাহলে দেখো আমার এখানে a আর b ইকুয়াল, c টা নট ইকুয়াল, আলফা বিটা গামা সব 90 ডিগ্রি। দেখো তাহলে এই একটা অপশন হয়ে গেল তোমার। এটা হচ্ছে আমার টেট্রাগোনাল। টেট্রাগোনাল এরকম অনেক বই আছে পৃথিবীতে, এরকম অনেক বই আছে গো, দেখতে এরকমই হয়, অনেক বুক কোম্পানি এরকম বইও বানায়। আমার কাছে কি আছে এরকম বই, দেখাই তোমাকে তো। টেট্রাগোনাল দেখতে বই, টেট্রাগোনাল, টেট্রাগোনাল কোথায় পাবো? টেট্রাগোনাল না, নেই গো। এটাও তো টেট্রাগোনাল নয়। এই এই ধরো এই একটা বাক্স নিয়ে এসেছি, তুমি যাই বাক্স নিয়ে আসো, কোম্পানিগুলো কিন্তু বাক্সগুলোকে এমন করে বানায়, দেখো যখন না যারা ফ্যাশন ডিজাইনার হয় তারা কিন্তু এমনি এমনি বানায় না, ওরা একজন সায়েন্টিস্ট, জানো, ওরা অনেক কিছু ভেবে চিন্তে তোমার জামা কাপড় বানায়। সেরকম যারা বাক্স ডিজাইন করে, যারা বাক্স ডিজাইন করে, এই যে মন জিনিসের বাক্সই বলো আর ঘড়ির বাক্স বলো, এটা বোধহয় টাটার বাক্স, টাইটানের ঘড়ির বাক্স, হ্যাঁ। তো এই যাই বাক্সই বলো সবাই তো বানিয়েছে টেট্রাগোনাল বানায়নি কেউ, জানো তো কি বলবো বলো, আমি সবাই বানিয়েছে অর্থরম্বিক। এও তো অর্থরম্বিক, কারণ দেখো না এই ডিস্টেন্স আর এই ডিস্টেন্স কিছুটা সমান করার চেষ্টা করেছে, দেখো তো, আর এখানে একটু কেটে দিলে হতো এই জায়গাটায়, দেখো বুঝছো কিছু? এরকম খানিকটা দেখো, এটা কিন্তু খানিকটা অর্থরম্বিকই আছে, এই খানিকটা টেট্রাগোনালই আছে, দেখো তুমি টেট্রাগোনাল আছে, কোনো কথা বলছে না এরা। স্যার এখানে তো দুটো সাইড সেমই রয়েছে উপরেরটা। হ্যাঁ দেখো তো এই কর্নার থেকে এই দুটো সেম কি না, দেখো এটা এটা সেম না? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ এই টেট্রাগোনাল, টেট্রাগোনাল দেখতে কত ভালো লাগছে, তো কত ডিজাইন লাগছে, ভালো লাগছে দেখতে, বেশ এটা টেট্রাগোনাল। দেখো এইটা আর এটা সেম আছে কিন্তু এটা সেম নয়, তাহলে ভাবো তোমাকে সলিড শেপের প্রবলেম কত কিছু ভাবতে হচ্ছে এখন। এই পয়েন্ট থেকে এই ডিসটেন্স একদম সেম, এটা সেম, তাহলে এটা আলাদা, কিন্তু কোনো বাঁকামুখি টেরাটোটি কি, সবাই সমান 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল সবাই, এটা টেট্রাগোনাল। আচ্ছা এটা হয়ে গেল আমার বলা। এবারে তোমাকে লাস্ট দুটো টাইপ শেখাবো, তোমাকে আমি এবারে লাস্ট দুখানা জিনিস শেখাবো। নাম্বার 6, ও তোমাদের বলেও ছেড়ে দিলাম, ধরো অনেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়লো, অনেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার পরেও কিন্তু লোকে চাকরি পায় এই সমস্ত বাক্স ডিজাইনের জায়গায়, ভালো চাকরি গেলো তো, হাই ফাই, তুমি মন জিনিসের দোকানে কি বাক্স বানাবে, একজন হাই কোয়ালিটি টাকা পায়, ওরা ইঞ্জিনিয়ার সব ওরা, জানো ওখানে ডিজাইন করতে হয় বাক্স, কিরকম অ্যাঙ্গেলে করলে কি করলে লোকটা বেশি অ্যাট্রাকটিভ হবে, লোক কিনবে বেশি করে, সেরকম করে বাক্স বানায়। এটা একটা তোমার, হ্যাঁ স্যার বাক্স কে কিনতে যায়, লোক তো কেক খেতে যায় মঙ্গিনিস। হাই এটা তো আমাদের মতো নর্মাল মানুষ যাদের কাছে অনেক 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 টাকা আছে তারা বাক্সটাও কিনতে চায়। হ্যাঁ আরে বাক্স, হ্যাঁ তুমি জানো না বাক্স কেউ খেতে যায় না, তুমি বাক্সটা তো তুমি মন জিনিসে কি একটা বাক্স আমাদের বাড়ি থেকে নিয়ে চলে এলে কিনে, ওফ কি সুন্দর বাক্সটা, বাবা ভালো লাগছে দেখতে, বাক্সটা দেখেই তোমার খাবার অনেক চিন্তা ভাবনা ভালো বেড়ে গেল। তোমাকে আমি ওই পিৎজা গুলোকে ওই পলিথিনে ঢুকিয়ে পাঠাবো,
ওইটা খেয়ে ঠিক আছে, পলিথিনে সব খাওয়াটাও ঠিক আছে, ভালো লাগে খেতে, কাগজে মুড়ে পাঠিয়ে দিলাম বাড়িতে। না স্যার। জুতোর খাপের মধ্যে একটা ভালো করে তোমাকে ওই বানিয়ে পাঠিয়ে দিলাম, ভালো লাগবে খেতে। না স্যার। বাক্সটা দেখতে ভালো হলে তোমার তোমার খাবার চিন্তা ভাবনা পাল্টে যাবে। এই সমস্ত মানুষের মেন্টালিটি নিয়ে ওরা কাজ করে, বুঝেছো? এটা হ্যাঁ স্যার। সাধারণ ব্যাপারটা নয়। নীলাঞ্জন সাহেব শুধু খাবে, বাক্স মাস শুধু দেখবে না কিছু। স্যার এবারে নেক্সট দেখো, মনোক্লিনিক। নেক্সট দেখো, মনোক্লিনিক। মনোক্লিনিক, এই মনোক্লিনিক এবং রম্বিক, মনোক্লিনিক এবং রম্বিক, মনোক্লিনিক এবং ট্রাইক্লিনিক দুটো ধরনের সালফার হয়, দুটো আইসোমার হয়। মনোক্লিনিক তোমাকে কিভাবে বোঝাই দিলা ভাবি তো। মনোক্লিনিক, মনোক্লিনিক এটা মানে হচ্ছে, আমি এক কাজ করি, এই বাক্সটাকে আবার নিয়ে আসি, দাঁড়াও, এই বাক্সটাকে আবার নিয়ে এসি, দেখো এই বাক্সটা ABC কোনোটাই সমান নয়। এবারে আমি এখানে কাজ করি মনোক্লিনিকে, সেখানে ধরো বললাম দুটো, এখানে আমার এইটার সঙ্গে এটা 90 ডিগ্রি আছে, 90 ডিগ্রি সব আছে, আমি একটাকে বাঁকিয়ে দিলাম কোনোভাবে, আমি একটা কোনাকে বাঁকিয়ে দিলাম, বাকি দুটোকে ফিক্স রাখলাম, একটাকে একটু বাঁকিয়ে দিলাম এরকম করে, বাঁকিয়ে দিলাম এরকম করে, একটু বাঁকিয়ে দিলাম 90 ডিগ্রি না করে, তখন তাকে বলছি আমরা মনোক্লিনিক। মানে বলতে চাইছি ABC কোনটা ইকুয়াল নয়, আলফা বিটা গামা এই যে তিনটে অ্যাঙ্গেল এঁকেছি, তার মধ্যে বললাম দুটো অ্যাঙ্গেলকে 90 ডিগ্রি রেখেছি, আর একটাকে 90 ডিগ্রি রাখিনি আমরা, তাহলে সবসময় কেন গামা কেন করবো, বিটাকে করে দিই, এবার একটু বিটাকে করে দিই, দাঁড়াও তো পারমুটেশন কম্বিনেশন করে করে করছি, বিটাটা 90 ডিগ্রি নয়, আর আমার দেখো সুন্দর বাস্তবের সাথে মিলেও যাচ্ছে, মনোক্লিনিক সালফার এরকম করে থাকে, দেখতে বইয়ের মতো, কিন্তু বইয়ে যেহেতু একটু পুরো স্ট্রেট আছে, কিন্তু একটা কোণা বাঁকা, 90 ডিগ্রি নয়, এটা মনোক্লিনিক। নেক্সট নাম্বার 7, ট্রাইক্লিনিক। ট্রাইক্লিনিক, ট্রাইক্লিনিক মানে হচ্ছে টেরা, টেরা টেরা, কোনো কিছু ঠিকঠাক নেই, সব নন ইকুয়াল, ABC আলফা বিটা গামা কোনোটাই কিছু নয়, সব কোনোটাই নয় কিছু, সব এরকম, এ হচ্ছে টেরা, তাই টেরি, তাই এর নাম ট্রাইক্লিনিক। বাবা আমরা 7 টাইপস ল্যাটিস পড়লাম, 7 রকম ল্যাটিস পড়তে গিয়ে আমার 7 অবস্থা হলো। এই সমস্ত কথা বলে তো আমি বোঝাতে চাইলাম যে এইগুলো এক একটা ইউনিট সেল, এগুলো নিয়ে যখন ল্যাটিসটা হয় তাহলে আমার 7 রকম ল্যাটিস হতে পারে এই পৃথিবীতে, এর বাইরে আর কোনো ল্যাটিস হতে পারে না। তুমি তোমার বই খোলো, বই খোলো,
হ্যাঁ স্যার খুলেছি বই। আচ্ছা, তুমি এবারে বইয়ের ফার্স্ট থেকে খোলো, বইয়ের ফার্স্ট পেজটা খোলো, কিচ্ছু পড়ো না এখান থেকে। অ্যামরফাস সলিড এক লাইন পড়বে, ক্রিস্টালাইন সলিড এক লাইন পড়বে, আইসোট্রপিক অ্যানিসোট্রপিক পেয়েছো? হ্যাঁ স্যার। তারপরে ক্লাসিফিকেশন অফ ক্রিস্টালাইন সলিডস, এই যে বললাম তোমাকে আয়নিক সলিড, কোভ্যালেন্ট সলিড, মলিকুলার সলিড, পোলার নন পোলার হাইড্রোজেন বন্ডেড মেটালিক। পেয়েছো? মার্ক করো, টিক টিক করো লেখা সব। হ্যাঁ স্যার করেছি। আচ্ছা, এরপরে সুপারকুল লিকুইড গ্লাস, এটা তো বইতে পাবে না। তারপরে হচ্ছে তোমার স্পেস ল্যাটিস। স্পেস ল্যাটিস মানে হচ্ছে 3D স্পেসে একটা ল্যাটিস কি করে থাকতে পারে। তারপরে সেখানে ইউনিট সেল, ইউনিট সেল কেমন হয় এবং তার উপর বেস করে যে তোমাকে বোঝালাম যে তিনটে অ্যাঙ্গেল করে থাকে, আলফা বিটা গামা এবিসি। একটা বই চার্ট দেওয়া আছে ক্রিস্টাল সিস্টেমে, যেটা 7 ক্রিস্টাল সিস্টেম বইয়ে একদম লেখা আছে, কিন্তু তোমাকে আমি যেরকম বুঝিয়ে বুঝিয়ে বললাম তুমি সেরকম করে বুঝে বুঝে মনে রাখবে যে এজ এবং অ্যাঙ্গেল গুলো, কিন্তু এক্সাম্পলস গুলো তোমাকে মুখস্থ করতে হবে। তোমাকে এই মুহূর্তে মুখস্থ করার কোনো দরকার নেই, এখান থেকে কোশ্চেন আসবে না। আর তোমাকে আমি একটা মিস করে গেছি, ডায়মন্ড এবং গ্রাফাইটের স্ট্রাকচার এবং সেখান থেকে কোশ্চেন তোমার আইএস এ থাকে, আগে ছিল। এরপরে তুমি পেজ উল্টে দেখো, তোমার সেখানে ওই ব্রেভিয়াস ল্যাটিস অফ ডিফারেন্ট ক্রিস্টাল, কিউবিক, টেট্রাগোনাল, 7 রকমের সব লেখা আছে, টাইপ, এজ, লেন্থ, অ্যাঙ্গেল দিয়ে, এবং প্রত্যেকের ছবি আঁকা আছে। তুমি সেই পিকচারটি কিছু বুঝতে পারলে দেখবে, ভালো করে দেখে নেবে। আচ্ছা, এর পরে যেখানে আছে ওই ক্যালকুলেশন অফ দ্য নাম্বার অফ পার্টিকেলস ইন ইউনিট সেল, তার আগে অবধি পড়িয়েছি। পরেরটা শুরু করে পড়াতে আমরা ক্যালকুলেশন অফ নাম্বার অফ পার্টিকেলস ইন ইউনিট সেল। ক্যালকুলেশন অফ নাম্বার অফ পার্টিকেলস ইন ইউনিট সেল আমরা ওইখান থেকে পড়বো। ঠিক আছে। বুঝেছো? হ্যাঁ স্যার। তাহলে ঠিক আছে, আজকে বাই স্যার। বাই, টাটা।